वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के. रंगाचार्युलु, आन्ध्रदेशीयः, राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः प्रधानाचार्यपदवीं निरूक्ष्य ततो निवृत्तोऽस्मि। अद्य श्री कौण्डभट्टकर्तृक भूषणसारे मुख्यांशान् पाठयितुं प्रवृत्तोऽस्मि। आदौ सम्बुद्ध्यर्थस्य च कुत्र अन्वयः, क्रियायाम् अन्वयः अथवा अन्यत्र इत्यंशः, अनन्तरं सम्बुद्ध्यर्थस्य धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः, एवं कृत्वर्थप्रत्ययानामपि क्रियायामेव अन्वयः, तथा वतिप्रत्ययार्थस्यापि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। तद्रीत्या धातुसम्बन्धाधिकार पठितप्रत्ययानामपि धात्वर्थक्रियाया एव अन्वयः इति अंशान् इदानीं पाठयामि। आदौ सम्बुद्ध्यर्थादीनां क्रियायामेव अन्वयः। ओदनस्य पाकः इत्यादौ कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रविधानमनुसृत्य गयन्ते कर्मणि षष्ठ्या धातुना असत्त्वभूतभावनायाः उपस्थितिः, सा च उपस्थितिः कारकाणां भावनान्वय सिद्ध्यधीना इति स्पष्टम् अवगम्यते। परन्तु अयमत्र विशेषः, न केवलं कारकाणामेव भावनायाम् अन्वयः, अपि तु सम्बुध्यन्तार्थस्यापि एवं, नाम कुर्तसुचु सुचु सकृतु इति ये प्रत्ययाः कृत्वर्थाः वर्तन्ते उपदिष्टाश्च तेषामपि धात्वर्थभावनायामेव अन्वयः। एवं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रविहितवतिप्रत्ययान्तार्थस्य च धात्वर्थभावनायामेव अन्वयः। एवं समास अयोग्यः प्रसज्यप्रतिषेधेयो नयु तदर्थस्यापि क्रियायामेव अन्वयः, तथा यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रविहितसप्तम्यर्थस्य च धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। एवं कारके इत्यधिकारे विहितानाम् अपादानादिसंज्ञाप्रयुक्तविभक्त्यर्थानां धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। तथैव धातुसम्बन्धाधिकारे निष्पन्नं यत् प्रत्ययान्तं तदर्थस्यापि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। एवं रीत्या षष्ठीचानादरे इति सूत्रविहितस्य षष्ठ्यर्थस्य सप्तम्यर्थस्य च धात्वर्थक्रियायाम् अन्वयः। अत्र च तत्तत् सूत्रविधानमेव प्रमाणम्। येषु आदौ सम्बुद्ध्यर्थस्य धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः इत्यंशः। प्रातिपदिकार्थेन सह संबोधनाधिक्ये गम्ये संबोधने च इति सूत्रेण प्रथमाविभक्तिर्विहिता सूत्रकारैः। तत्सम्बुद्ध्यर्थस्य च धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। संबोधनं नाम अभिमुखीभावः, अभिमुखीभवनानुकूलो व्यापारयति यावत्, स च संबोधनविभक्त्यन्तघटितवाक्यप्रयोगरूपः प्रयोक्तृनिष्ठः, तस्य च श्रोतुः
స్వీయశ్రవణజ్ఞాన అన్యథా అనుపపత్య ఆక్షేపలభ్యత్వేన అనన్యలభ్యశబ్దార్థ ఇది న్యాయేన తత్ఫలభూతం అభిముఖీభవనమేవ సంబుద్ధ్యర్థః. తత్ఫలం కిం ఇది చేత్తు ప్రవృత్తి నివృత్తిశ్చ. సంబుద్ధ్యర్థస్య క్రియాన్వయే పదాత్పరస్య అపాదాదిస్థస్య సర్వస్య ఆమంత్రితస్య అనుదాత్తం విధాయకం ఆమంత్రితస్య చ ఇది సూత్ర విధానమేవ ప్రమాణం. నిఘాత సిద్ధేః సంబోధనాంతార్థస్య క్రియాన్వయ ప్రయోజ్యం వార్తీకారేణేనైవ స్పష్టీకృతం. కథమితి చేత్తు అనుదాత్తం పదమేకవర్జ్యం ఇది సూత్రే సమానవాక్య నిఘాతయుష్మదస్మదాదేశాః ఇది వార్తికేన కాత్యాయన మహర్షిణా నియమితం. అత్ర సమానశబ్దः ఏకపర్యాయः. ఆఖ్యాతం సావ్యయకారక విశేషణం వాక్యం ఇత్యేకం లక్షణం వాక్యలక్షణం. ఏకతింగ్ వాక్యం ఇది అన్యత్ వాక్యలక్షణం. ఏవం విధ లక్షణలక్షితే ఏకవాక్యే ఏతే విధయః వక్తవ్యాః ఇది సమానవాక్య నిఘాతయుష్మదస్మదాదేశాः ఇది వార్తికస్య అర్థः. అయం దండః హర అనేన ఓదనం పచ తవ భవిష్యతి ఓదనం పచ మమ భవిష్యతి ఇత్యేవం అనేక వాక్యేషు నిఘాత అప్రూర్త్యర్థం సమానవాక్యేతి వాక్యకారేణ ఉక్తం. వార్తికే సమానవాక్య నిఘాతయుష్మదస్మదాదేశాः ఇది వార్తికే సమానవాక్యేతి ఉక్తం. అతః త్వం బ్రూహి దేవదత్త ఇత్యాదౌ ఆమంత్రితస్య చేతి నిఘాత అనురోధాత్తు సంబోధనాంతస్య నామ దేవదత్త పదార్థస్య క్రియాయామేవ అన్వయః. ఏవం వ్రజాన దేవదత్త ఇత్యత్రాపి సంబోధనార్థः ధాతుపస్థాప్య భావనారూపక్రియాయాం వ్యధికరణ విశేషణం. అత ఏవ ఆమంత్రితస్య చ ఇది ఆష్టమిక నిఘాతः సిద్ధ్యతే. ఆష్టమిక నిఘాతः నామ అష్టమాధ్యాయే పఠితः నిఘాతः ఇత్యర్థः. పచతి భవతి దేవదత్త పశ్యమృగో ధావతి ఈఠస్వ హతశాయికాశ్యయంతే దేవదత్త ఇత్యాది తిగంతద్వహిర్తి వాక్యే సుప్తిగంతచయో వాక్యం క్రియా వాకారకాన్విత. ఇదం లక్షణం లౌకిక లక్షణమేవ. ఏతాదృశ లక్షణం అనుసృత్య ఏకవాక్యత్వ సత్వాత్తు నిఘాతః సిద్ధ్యతి. అపి చ తిగంతద్వహిర్తి వాక్యేషు నిఘాత సిద్ధౌ తెంగ అతింగ్ ఇది సూత్రస్థ అతింగ్రహణమేవ ప్రమాణం. తెంగతింగ్ సూత్రేణ అతిగంతాత్పరస్య తిగంతస్య నిఘాతః విధీయతే యథా అగ్నిమీళే ఇత్యాది. తిగంతద్వహిర్తి వాక్యస్య సమానవాక్య ఏకతింగవాక్యం ఇత్యాది రీత్యా సమానవాక్యత్వాభావే సూత్రే అతింగ్ ఇది నిషేధగ్రహణమేవ అనర్థకం. అత ఏవ పచాదయః క్రియా భవతి క్రియయా కర్తృ భవంతి ఇది భాష్యకారేణ ఉక్తం. అస్తు ఏకతింగవాక్యమిది వార్తికారేణ ఉక్తం. తద్విరోధः ప్రసజ్యతే ఇత్యవిశంకా జాయతే. ఏకతింగంత ఘటితం వాక్యమితి ఖలు తద్వార్తికస్య అర్థः. పరంతు పచతి భవతి దేవదత్త పశ్యమృగో ధావతి ఈక్షస్వ హతశాయికాశ్చయంతే దేవదత్త ఇత్యాది తిగంతద్వైఘటిత వాక్యేషు లోకే ఏ ప్రసిద్ధతయా శ్రూయంతే ఏవం రీత్యా పచతి భవతి దేవదత్త ఇత్యేవం రీత్యా తత్ర నిఘాతః న సిద్ధ్యేత్. తథాపి ఏకతింగ్ వాక్యం इति लक्षणे एकतिंग इत्यस्य
ఏకతిగంతార్థవిశేష్యకం ఇత్యర్థः. కించ ఏకశబ్దः न केवलं संख्याबोधकः किन्तु एके मुख्यान्यकेवलाः इति नैघुण्टिकवचनमनुसृत्य एकशब्दः संख्यावाचकः यथा तथैव मुख्यार्थकश्च नाम प्रधानम् इति यावत्. अतः प्रधानक्रियाविशेष्यकं वाक्यम् इत्यर्थः. तिङन्तद्वैवर्तवाक्ये द्वयोः क्रिययोः एकस्याः क्रियायाः विशेष्यत्वम् अन्यस्याः विशेषणत्वं सुप्रसिद्धमेव. क्वचिद् भवति इत्यादौ. अतः तयोः मध्ये यस्याः क्रियायाः प्राधान्यं तादृशक्रिया बोधकथिगन्तघटितं वाक्यम् इत्यर्थः. तदेव एकतिङ्गवाक्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः. तस्मात् एकतिगन्तघटितवाक्येषु अनेन तिगन्तघटितवाक्येषु च निघातविधानात् सम्बुद्ध्यर्थस्य धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः. कृत्वर्थप्रत्ययाः कृत्वार्थप्रत्ययानामपि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः. तत्र कृत्वः इति कृत्वसूचः यो अर्थः क्रियाभ्यावृत्तिगणनो स येषां ते कृत्वर्थाः. ते च कृत्वर्थप्रत्ययास्तु संख्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुचु इति सूत्रेण कृत्वसुच् प्रत्ययः विहितः. तस्य सूत्रस्य क्रियाभ्यावृत्तिगणने वर्तमानेभ्यः संख्याशब्देभ्यः स्वार्थे कृत्वसुचु इति सूत्रार्थः. क्रियायोगे नाम स्वसमाभिव्याहृत धातुपस्थाप्य क्रियासंबंधे इत्यर्थः. का नाम अभ्यावृत्तिः? अभ्यावृत्तिर्नाम जन्म. कृत्वसूचि चकारस्य इत्संज्ञा. तस्यादिषु परिगणनम्. अतः तद्धितस्यासर्वविभक्तिरिति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा च सिद्ध्यति. यथा पंचकृत्वो भुङ्क्ते एवमेव द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुचु इति सूत्रेण सुच् प्रत्ययः विहितः सूत्रकारेण. द्विः भुङ्क्ते त्रिः भुङ्क्ते इत्यादीनि उदाहरणानि. पूर्वसूत्रात् क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्यनुवर्तते. तेन अयमपि प्रत्ययः स्वसमभिव्याहृतधातुः उपस्थाप्य क्रियासंबन्धे एव भवति. एवं एकस्य सकृच्च इत्यनेन सूत्रेण एकशब्दस्य स्थाने सकृतु इत्यादेशः सुच् प्रत्ययश्च विहितः संयोगशिष्टतया. यथा सकृद्भुङ्क्ते अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण शुचः लोपः. एवमेव विभाषा बहोः धा विप्रकृष्टकाले इति सूत्रेण धा प्रत्ययः विहितः. यथा बहुधा बहुकृत्वः दिवसस्य भुङ्क्ते. सूत्रे विभाषा इति वर्तते खलु. अतः धा प्रत्ययस्य वैकल्पिकत्वं वर्तते. पक्षे कृत्वसुच् प्रत्ययः.
अतः बहुधा इति प्रयोगः बहुकृत्वः इति प्रयोगस्य सिद्ध्यति। एतेषां प्रत्ययानां क्रियायोगे विधानात् तु एतत् प्रत्ययान्तार्थस्य धातुपस्थाप्य क्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः ऋषिवचनमनुसृत्य। कारके इत्यधिकारसूत्रम् तदधिकारे विहितानाम् अपादानादीनां च कारकाणाम् अपि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। कारके इत्यधिकारसूत्रे कारके इति प्रथमार्धे सप्तमी, उत्तरत्र अनुवृत्त्या द्रोपाये अपादानम् इत्यत्रापि अनुवृत्ते सत्वात् अपाये ध्रुवौ कारकसंज्ञो स्यात् इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवं कर्तृव्यङ्कम्मा इत्यत्रापि कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञो स्यात्। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः इत्येवं रीत्या सर्वेषां कारकाणां कारकविधायकसूत्र विभक्तिविधायकसूत्रेषु कारके इत्यधिकारसूत्रस्य अनुवृत्तिः वर्तते। इयञ्च कारकसंज्ञा करोति क्रियां जनयति निर्वर्तयति इति व्युत्पत्त्य कारकशब्दः क्रियारूपं कर्तारौ अभिदधति। अतः कारकशब्दः क्रियापरः करोति इति कारकं क्रियां निर्वर्तयति इत्यर्थः। तस्मात् यत्र यत्र कारकशब्दः सम्बध्यते तस्य क्रियायामेव नाम धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः अवश्यं वक्तव्यः। एवं वतिप्रत्ययान्तार्थस्यापि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। वतिप्रत्ययः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रेण विहितः। तुल्यम् इति सूत्रस्थक्रियापदस्य विशेषणं। सूत्रे एव क्रिया इति पदं वर्तते, तस्यैव विशेषणं तुल्यमिति। सामान्याभिप्रायेण नपुंसकं तुल्यमिति। ते सूत्रे तेन इति न स्वरूपपरः किन्तु अर्थपरः तृतीयान्तात् इति यावत्। अतः तृतीयान्तात् तुल्यम् इत्यर्थे वतिप्रत्यये स्यात्। ये तुल्यं सा क्रिया चेत् इति नियमः इति सूत्रार्थः। ब्राह्मणेन तुल्यम् इत्यर्थे अनेन वतिप्रत्यये नाम तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रेण वतिप्रत्यये ब्राह्मणवत् इति भवति। परन्तु यत्तुल्यं सा क्रिया इत्युक्तत्वात् ब्राह्मणस्य इति द्रव्यत्वेन द्रव्यस्य क्रियया औपम्यं कथं घटते? न घटते एव खलु। तयोः द्वयोः उपमानोपमेयभावः न हि क्रियाद्रव्ययोः सम्भवति खलु उपमानोपमेयभावः। द्वयोः द्रव्ययोः उपमानोपमेयभावः घटते अथवा द्वयोः गुणयोः उपमानोपमेयभावः वक्तुं शक्यते अथवा क्रिययोः उपमानोपमेयभावः वक्तुं शक्यते, न तु द्रव्यस्य क्रियया उपमानोपमेयभावः कथं वा वक्तुं शक्यते। तस्मात् सूत्रे क्रियातौल्यस्य उक्तत्वात् ब्राह्मणशब्दः तत्कर्तृक अध्ययन क्रियापरः। तथा सति ब्राह्मणेन तुल्यम् अधीते इत्यर्थे वतिप्रत्यये
బ్రాహ్మణవతు ఇది సిద్ధత్వాత్ బ్రాహ్మణకర్తృక అధ్యయన తుల్యం క్షత్రియకర్తృక అధ్యయనం ఇది శాబ్దబోధ సిద్ధ్యతి ద్వయో క్రియయో ఉపమానోపయే భావ అత్ర క్రియాగ్రహణం నా ప్రకృత్యర్థ విశేషణం కింటు తద్ధిదా ప్రత్యయార్థస్య వత్యర్థస్య చ విశేషణం యతో హి క్రియాబోధకాత్ తృతీయాంతాత్ తుల్యమిత్యర్థే ఇది ప్రకృత్యర్థ విశేషణత్వే తు బ్రాహ్మణాది శబ్దానాం క్రియోపమానత్వయోగ్యార్థకత్వేపి తత్ర తృతీయాంతార్థాన్వయేన సత్వరూపతయా క్రియాత్వ సంభవాత్ సూత్రస్థ క్రియాగ్రహణస్య తద్విశేషణత్వ అయోగాత్ అతః క్రియాగ్రహణం నా ప్రకృత్యర్థ విశేషణం కింటు ప్రత్యయార్థ విశేషణమేవ ఏవంచ ఉపమేయస్య క్రియాత్తే ఉపమానవాచకాత్ తృతీయాంతాత్ వతి ప్రత్యయః ఇది సూత్రార్థः సిద్ధ్యతి एवं धातु संबंधाधिकारीय प्रत्ययानां नाम प्रत्ययार्थानां धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः वक्तव्यः धातोः इति तृतीयाध्याये प्रथमपादे वर्तते तृतीयाध्याये समाप्तिपर्यन्तम् अधिक्रियते धातुरिति तदधिकारे एव लटश्चतुर्चाम प्रथमासमानाधिकरणे इत्यादि सूत्रैः शत्रादि प्रत्ययाः लडादिस्थाने आदिष्टाः धात्वर्थक्रिययोः प्रत्ययार्थद्वारक विशेष विशेषण भावरूप संबंधे कालांतरविहितानां प्रत्ययानां अन्यस्मिन् काले साधुत्व ज्ञानार्थं इदं सूत्रम् आरब्धं भगवता सूत्रकारेण यथा गोमानिव आसीत् अत्र तदस्यास्तस्मिन् मतुपु ఈ సూత్రేణ అస్తితి వర్తమానకాలే విహితస్య మతుపః అనేన భూతకాలే సాధుత్వం సిద్ధ్యతి అతేవ అతీతసత్తాక గోమత్కర్తృక అతీతసత్తా ఇది శాబ్దబోధः సిద్ధ్యతి తస్మాత్ మతుపః ధాతూపస్థాప్య క్రియా సంబంధ నయ్యత్యేన తత్ర అన్వయः స్పష్టమేవ అత్ర చ ధాతుపరం అర్థపరం నామ ధాత్వర్థం ఇత్యర్థः అతः గోమానిత్యాదు అస్తేర్ అప్రయోగోపి గోమాన్ అస్తి ఇది అస్తి అస్తిపదస్య ప్రయోగాభావేపి తదర్థస్య విద్యమానత్వేన తత్రాపి ప్రకృతిసూత్ర ప్రవృత్తేః నిష్ప్రత్యూహతయా మతుపః వర్తమానకాలాద్ అన్యస్మిన్ కాలేపి సాధుత్వం సిద్ధ్యతి కించ విహితకాలాతిరిక్తతయా భిన్నకాలేషు ధాతుసంబంధప్రత్యయానాం నామ శత్రాదీనాం శత్రుశానజాదీనాం ప్రవృత్తౌ వర్తమానసామీప్యే వర్తమానవద్వా ఇది సూత్రకరణమేవ వినిగమకం भविष्यत्कारे प्रयोगे तत्स्थाने वर्तमानकाल की क्रिया प्रयोगः लोके प्रसिद्धः अहं गच्छामि परन्तु तत्र गमनव्यापारः वस्तुतः न आरब्धः किञ्चित् कालानन्तरं भविष्यति तदवस्थायां त्वं किं करोषि इति प्रश्ने इदानीमेव अहं गमिष्यामि इति वक्तव्यं परन्तु अहं गच्छामि इति समाधानं लोके सुप्रसिद्धं कथं तस्य प्रमाणम् इति चेत् सूत्रकारवचनमेव वर्तमानसामीप्य वर्तमानद्वा तत्सूत्रादारभ्य प्रायः कालान्यप्रतिपादनस्यैव शास्त्रे दृश्यते अतएव शत्रादीनां भूतादिकालान्तरे प्रयोगः
महाकवीनां माघकविप्रभृतीनां संगच्छते। तत्र शिशुपालवधाख्ये महाकाव्ये ग्रन्थारम्भे एव श्रियःपति श्रीमति शाश्वतं जगज्जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शामवतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभवं मुनिं हरिः। आदौ वर्तते अयं च श्लोकः ग्रन्थारम्भे श्रियःपति श्रीमति शाश्वतं जगज्जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्श हिरण्यगर्भाङ्गमुनिं हरिः। अस्मिन् श्लोके वसन् तृतीयपादारम्भे एव वसन् ददर्श इति क्रियाद्वयं वर्तते। तत्र वसन् ददर्श अवतरन्तम् अम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गमुनिं हरिः इत्यन्वयः खलु। तस्य श्लोकस्य श्रियःपतिः जगन्निवासः जगत्शाश्वतं श्रीमति वसुदेवसद्मनि वसन् हरिः अम्बरादवतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गं मुनिं ददर्श इत्यन्वयः। अतः ददर्श इति दुषिधातोः लिट् प्रयोगः भूते लिट्। तत्र ददर्श इति प्रधानदर्शनक्रियानुरोधेन वसन् इति वर्तमानकालस्य बाधः गुणभूतत्वात्। वसधातोः लटशत्रुचावप्रथमासमानाधिकरणे सूत्रेण शत्रुप्रत्यये प्रथमान्ते वसन् इति भवति। तत्र प्रत्ययः वर्तमानकाले विहितः। कुतः लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः लट्स्य वर्तमाने लटु इति सूत्रेण वर्तमानकालबोधने विहितः। अतः लट्स्थानिकत्वेन शत्रुप्रत्ययस्य वर्तमानकालः अर्थः। एवञ्च वसन् इति वर्तमानकालस्य बाधः गुणभूतत्वात्। परन्तु वर्तमानकालबोधिक शत्रुप्रत्ययान्तस्य वसन् इत्यस्य भूते साधुरेव वर्तमानसामीप्य वर्तमानधातुसम्बन्धाधिकारे पठितत्वात्। अतएव अतीतवासकर्तृकं दर्शनम् इति स्याद्बोधः सिद्ध्यति। अतः अत्रापि धातुपस्थाप्य क्रियासम्बन्धे सम्बन्धनैयत्येनैव एवं प्रयोगः साधुः भवति। एवं रघुवंशमहाकाव्येऽपि द्वितीयसर्गे महानुभावः परमधार्मिकः येनकुलतिलकः दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आज्ञामनुसृत्य छायेव नन्दिनीधेनु अन्नवगच्छतु इति सन्दर्भे तत्र प्रयाणसमये वनं प्रति गमनसमये ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् इति लिखितं कालिदासमहाकविना। दिलीपः पर्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबर्हिषाणि मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ययौ इत्यन्वयः। तत्र पुनरेकवारं वच्मि। अत्रापि पश्यन् इति वर्तमानकालिकक्रिया वर्तते। सा तु गुणभूता। ययौ इति लिटिप्रयोगः भूतकालिका, सा तु प्रधानक्रिया।
उभयोर्मध्ये गुणभूतापेक्षया प्रधानस्य प्रधानक्रियायाः प्राधान्यात् तु अत्रापि वर्तमानकालबाधेन भूते एव शत्रुप्रत्ययस्य साधुत्वम् अवगम्यते। एवमेव किरातार्जुनीये महाकाव्येपि प्रथमसर्गे न विव्यधे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इति महाकविना प्रयुक्तम्। अत्रापि निवेदयिष्यतः इति लुटसद्वादिसूत्रविहित शत्रुप्रत्ययान्तः प्रयोगः। विव्यथे व्यधधातोः भूते लिटि प्रयोगः। एकः अप्रधानः अन्यः प्रधानः। शतन्त्रक्रिया अप्रधान, लिडन्तक्रिया प्रधानभूता। अतः पूर्वोक्तरीत्या अप्रधानापेक्षया प्रधानस्य मुख्यत्वात् अत्रापि भूते एव वर्तमानकारिकः शत्रन्तः साधुः। तस्मात् धातुसम्बन्धाधिकारप्रत्ययाः धातूपस्थाप्य क्रियासम्बन्धनयत्येनैव अन्वयः साधुः इति स्पष्टम् अवगम्यते। एतावता अस्मिन् पाठे सारभूततया सम्बुद्ध्यर्थादीनां क्रियायामेव अन्वयः, नाम धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः, नान्यत्र। एवं कुर्तसुचु सुचु धा इत्यादि कुर्तोऽर्थप्रत्ययानाम् अपि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। कारके इत्यधिकारे विहितानाम् अपादान संपादानादि कारकाणां धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। एवं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रविहित पतिप्रत्ययार्थस्यापि धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः। एवं धातुसम्बन्धाधिकारीय प्रत्ययार्थानां धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः इत्येते विषयाः मुनिवचन प्रमाणपूर्वकतया यथाशास्त्रं संक्षिप्ततया मया विचारिताः।